நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய். I would like to especially thank Mr. Rajnikant and Sundarya for giving us an opportunity to be associated with Kochadian. When we entered to make the Kochadian phone, I sat with my team, the complete R&D, that we have to come out with something out of the world, out of the box, a technology which can take Shri Rajnikant closer to his fans. He is already very close to his fans, but where his fan can see him, can feel him, can take picture with him, why not we develop that kind of a technology? Since the movie Kochadian is also a technological movie, we also wanted to come out with something out of the world. And out of that discussion came the idea that why not we do augmented reality app and put it on our phones. So the fans can really, whenever they want, they can have a picture with him, they can listen to him. To give you a glimpse of it, we just shot on your Marina Beach to show what the augmented reality is. Can I have the AV, please? I want to congratulate the Carbon team for putting together such an innovative concept for India's first performance capture film. So thank you so much, sir. And the phones எல்லாம் வெளியே டிஸ்ப்ளே பண்ணியிருப்பாங்க, அதெல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த ஃபோனை வந்து அப்பா on March 9th, he will release it during the audio launch happening at Satyam. We're all very excited to be associated with Carbon and we look forward to a long relationship with them. Thank you very much.
this is part of the R&D. We keep developing a lot of things. I can't quantify the separate amount spent for this ad, but the lot of man hours. It's almost 6 months. The whole team had been working to develop. I think as Sudhir sir mentioned during his speech that Kochadian itself is a technology film, and augmented reality is something that's not been done too much in our country for promoting films or for the experience of the audience and the fans. So I think it complements each other. It is a 3D film and augmented reality is the character coming alive in 3D. So I think we go hand in hand. He complements the film and we complement the phone. So that's the answer. அது உங்க கையில தாங்க இருக்கு. I think audience response will let us know if films like this are accepted, and I pray and I hope that it is. Again, such technology, 3D and motion capture எல்லாம் ரொம்ப it's used a lot in Hollywood films. Indian cinema only visual effects has been explored. அதுவும் வந்துட்டு specific sequencesல, in action sequences or a dream song or something like that. Scriptliye technology use பண்ணி we still haven't reached that stage yet. Kochadian வந்துட்டு start to end a performance capture film. Definitely the first time, no one's attempted this before, so audience oda response base பண்ணி we'll decide what we do next. நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய். Again, I would like to say that in the Mari Padam vandittu, to make it actually takes 4-5 years. Films like Avatar and Tintin and all has been in the making for 7-8 years. But நம்ம ஊர்ல நம்ம industry, it's a mindset. ஒரு படம் ஆரம்பிச்சதுன்னா 6 monthsல shooting முடிச்சு 7th monthல release பண்ணலாம். But இது live action படம் கிடையாது. So in the past நாங்க சில dates கொடுத்து நிறைய காரணங்களால அது we could not keep it up. Not because of any problem, but the process of the film takes long. So இப்போ I can confirm and assure you that March 9th audio is coming out. படம் release date நான் confirm ஆனதுக்கு அப்புறம் நானே சொல்றேன். I don't think you can compare any two films. The process of making the film, you can compare it to Avatar and Tintin. Motion capture and அந்த ஒரு process, the same technology was adapted for those films and for Kochadian. But இது எந்த படத்தோட compare பண்ண முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா, I think every film has its individual identity and you should leave it there. This augmented reality is going to take a big shape in the country now. This is just the starting. You will find your newspapers, even the TV. We are coming out with the app, when the TVC which we are making now, sitting at your home watching TV, the last 2 seconds we'll give for augmented reality of this Kochadian. It'll be a different experience. So this can be used as a marketing tool for many things. I give you an example, a realty guy who normally advertises for his flats. He can give only the picture, but augmented reality, you can go through the whole house, to the bedroom, to the kitchen, to the bathroom, and see the whole thing. So it'll open a lot of avenues. You will find augmented reality taking a lot of shape. Right now we are putting the carbon phones. After some time we'll put it on the app store so that people will be able to download and enjoy it. And we'll keep on adding this apps in the times to come. Not only for Kochadian, we are going to develop some more apps with our phone, and we're going to take augmented reality a very long way. I would like to again here thank Soundarya and Mr. Rajnikant for the people who have booked the phone up to 9th March. And there is a slogan contest going on which she is going to judge. And there's a few winners. We'll have the photo opportunity with the legend on the occasion of the music launch. First padame appa direct pandradla I'm blessed and I'll be grateful to him all my life. If God is kind enough, if I have the opportunity to do it again, definitely pandradanda yaru viduvanga andha mari or opportunity. Budget numbers எல்லாம் I think we will have a press meet for Kochadian the movie, and my producer will be on stage, so avarkitta indha kelvi kettinga it will be better. Definitely high budget film nana. Appa Rajnikant very very protective, actor Rajnikant very very professional. I think that was the difference I saw very evidently on the shooting spot. Every day I saw that. உண்மையை சொல்லணும்னா அப்பாவுக்கு ரொம்ப ஆக்வர்டாக தான் இருந்தது. ஏன்னா நான் ரொமான்ஸ் சீன்லாம் தீபிகா படுகோனோட ஆக்ஷன் கட்லாம் சொல்கிறச்சு அவர் ரொம்ப ஒரு ஆக்வர்டான ஸ்பாட்டில் தான் ஃபீல் பண்ணார்.
பட் ஐ திங்க் அப்பா என்கரேஜஸ் நியூ டேலண்ட். நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புது ஆக்டராக இருக்கட்டும், ஒரு புது ப்ரொடியூசராக இருக்கட்டும், ஒரு புது டைரக்டராக இருக்கட்டும், எதனா நல்லா யாருனா பண்ணாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது என் அப்பா தான். ஸோ அந்த மாதிரி என்ன ஒரு புது டைரக்டராக ஒரு டாட்டராக ஃப்ளோரில் என்கரேஜ் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணார். பட் டெஃபினட்டாக அப்பாவுக்கு சில மோமெண்ட்ஸ் டெஃபினட்டாக அந்த ரொமான்ஸ் சீன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஆக்வர்டாக தான் இருந்தது. பண்ணியிருக்கோம் நாகேஷ் சார், we've brought him back on screen. இந்த டெக்னாலஜி என்னன்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் கேப்சர் வந்துட்டு பீப்புள் வேர் பாடி சூட்ஸ். இப்போ நீங்கள் அவதார் மேக்கிங், நாங்களே ஒரு மேக்கிங் டீசர் ரிலீஸ் பண்ணோம். பாடி சூட்ஸ் அவங்க போட்டுட்டு நடிக்கடிச்சு அவங்க ஆக்ஷன்ஸை நாங்கள் கேப்சர் பண்ணிடுவோம். அந்த கேப்சர் பண்ண ஆக்ஷன்ஸை ஒரு 3D வெர்ஷன் ஆஃப் தெம் நாங்கள் கம்ப்யூட்டரில் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆக்ஷன்ஸை அதில் வைப்போம். ஸோ இதுதான் டெக்னாலஜின்றதுனால இட் வாஸ் பாசிபிள் டு ஐடென்டிஃபை சம்மன் ஹூ ஆக்ட்ஸ் லைக் நாகேஷ் சார், capture his body language and apply it to a 3D version of Nagesh sir. But அப்பா, தீபிகா சார், சரத் சார், நாசர் சார் இவங்களுக்குலாம் நாங்கள் வந்து ஒரு பாடி ஸ்கேன் பண்ணோம். ஸ்கேன் பண்ணுறதுனா என்னென்னா the correct precision of the face, the measurement of the nose, இதெல்லாம் அப்படியே நமக்கு வரும். Nagesh sir is no more. So we wanted to dedicate this technology and we wanted to bring him back without his scan. So we've tried our best and ஆடியோ சிடி கவரில் நாகேஷ் சரோட போஸ்டரும் போட்டிருக்கோம். ஸோ எல்லோரும் பார்த்து ஃபீட்பேக், ஐம் வெயிட்டிங் ஃபார் த ஃபீட்பேக். Definitely, not just in technology, even with phones and other applications and mobiles and laptops. Every year there's only a development to the technology. 2 years back, what was not available is definitely available today. And the process of making a film like this, time poga poga, it's going to get simpler compared to what it is right now, I would definitely say. But what different in Kochadian that we have done that other films have not done is to recreate a legendary actor who's so well known with people out there. Avatar pathingana, it is a 7 feet tall blue characters. Other than a reference, you don't have anything else to compare it to. You don't say the Navis looked like this. In Tintin, it's cartoonistic. So ungalku nose vandu round ah irundhalum, hair romba flat ah irundhalum, no one's going to compare it to anything. But we are recreating superstar Rajinikanth. நம்ம தலைவரோட ஒரு ஆக்ஷனும் ஒரு ஸ்காரும் everybody knows so well. So the most challenging part for Kochadian is bringing back actors the way they look. Deepika is not going to be 7 feet tall and blue. Deepika is going to look like Deepika. Shobana ma'am is not going to have like fantasy in the wings and blue skin and the marla. Shobana ma'am is going to look like Shobana ma'am. So we are sticking to recreating actors the way they actually look and the way audience are used to seeing them. So that is the first time in Kochadian that Tintin or Avatar didn't do. Yes, sir. Priority right now is to launch the phone with the applications in augmented reality, and the Marina Beach lane, characters coming out from the screen is very exciting. So that's a first for us. Merchandise, definitely, there's a lot of potential out there. I hope you all liked the apps that you saw, and it's the first time. So I hope you'll all support this venture. And again, to answer that person's question to Mr. Sudhir sir, that I hope other films take up this kind of marketing for their movies, because mobile phones are with you all the time, and it's almost like a part of us. It's an extension of our arm. So I hope you'll all support this and support the movie as well. So thank you very much. I would like to thank Rajni sir for giving us an opportunity to bring out a phone with Kochadian, develop a beautiful apps where Rajni sir's fans can see him live in their home, in their office. They can have pictures with him. It's a first time this technology has been adopted in any phone. We wanted to match the 3D technology with which Kochadian has been made. We have brought in 4D apps where you will be able to see the sir from all the angles. This is the first time happening. That's why we choose Kochadian. This was a beautiful opportunity. That's why we developed apps also in such a way that whenever we feel like meeting our Talevar, we open our phone and have him with us. As his fan, his humbleness. I have met him just once, but everyone has an ego with him. We are nobody, but he's so great, but he's such a humble person that we get humbled every time you meet him. He's great. Just finished the launch of the applications of Carbon Mobile. ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது, அண்ட் இதோட நம்மளோட Kochadian ப்ரமோஷன்ஸ் இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ ஐம் வெரி ஹாப்பி. தேங்க்யூ.
நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய். வெற்றி, இங்க அப்சர்வேஷன் கிளாஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. நீ ஒன்னும் அப்சர்வ் பண்ணலன்னு எனக்கு தெரியும். நீ என்ன கவனிச்ச சொல்லு சொல்லு. ஃப்ரண்ட் பெஞ்சில் 1 hour ஃபோன் பேசிட்டு இருக்காங்க. லாஸ்ட் பெஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். மீன் குழம்பு ஸ்மெல் வருது. இங்கே ஒருத்தர் ரொம்ப நேரமாக தூங்கிட்டு இருக்கான். எப்பவுமே உங்கள் பாக்கெட்டில் இருக்கிற பென் இன்னைக்கு மிஸ்ஸிங். அப்சர்வேஷனுங்கிற வார்த்தையில் டீ கம்ப்ளீட் பண்ணல. நைஸ் அப்சர்வேஷன் வெற்றி. தேங்க்யூ சார். பொதுவாக கிரிமினாலஜியில் சைபர் கிரைம், ஃபாரன்சிக் சயின்ஸை செலக்ட் பண்ணுவாங்க. நீ டிடெக்டிவ் ஜாப் ட்ரை பண்ண, உன் அப்சர்வேஷன் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். நான் பார்க்குறேன்ப்பா. தேங்க்யூ. பா நீங்களும் வரலாம்ல. இங்கே இருக்கப்போ நான் தனியாக இருக்கிறதா ஃபீலிங் எனக்கு எப்போவுமே வந்ததில்லை. இப்போ தானே வேலை கிடைச்சிருக்கு. சென்னை ஒன்று நமக்கு புதுசு இல்லையே. நீ போய் நம்ம வீட்டிலே இரு. அவ்வளோ பெரிய வீட்டில் நான் தனியாக இருந்து என்ன பண்ண போகிறேன்? அப்போது வேற எங்கே தங்க போகிறேன்? நான் நம்பியோட தங்கிக்கிறேன். ஓ, நான் என்ன சொன்னாலும் கேட்குறதுலேன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். ஏன்பா? டேய், கஸ்டமர்ஸ் வெவ்வேறு செக்டர்ஸ்லேருந்து வந்துட்டு இருக்காங்க. இண்டிவிஜுவல்ஸ், இன்சூரன்ஸ், ஃபினான்ஸ் மிஸ்யூசர்ஸ், ஃப்ராட் சஸ்பெக்ட்ஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறது, ஒரு தனி நபரை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி சம்மந்தப்பட்டவங்களுக்கு கொடுக்குறது. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விசாரணையும் வித்தியாசமாக இருக்கும். ஸோ நம்ம கோர் கான்சன்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஷேடோயிங் அண்ட் சர்வேலன்ஸ். ஒன் கொஷின், எதனால் அந்த ஜாப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு? இந்த ஜாப் பிடிச்சதில் இருக்கிற சேலஞ்சஸ் தான். ஆல்சோ ஒவ்வொரு நிமிஷமும் இதில் இருக்கிற சுவாரஸ்யமான எக்ஸ்பீரியன்சஸ். பட் நம்ம ஜாபோட பேஸ் ட்ரஸ்ட், நம்பிக்கை. சமயங்களில் நீங்கள் பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ணும்போது பிரேக்கிங் த லாங்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷன் கூட அமையலாம். பட் நீங்கள் அப்படி கலெக்ட் பண்ணுற டீட்டெயில்ஸ் தான் கிளைண்ட்டை சேவ் பண்ணும். கிளைண்ட்ஸ் நாம கொடுக்குற டீட்டெயில்ஸை நம்புவாங்க அண்ட் அவங்கள பற்றின டீட்டெயில்ஸ் நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். ஸோ த தம் ரூல், நீங்கள் எதை பற்றி யாரை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறீங்களோ, ஐ மீன் த சப்ஜெக்ட் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் 100% கரெக்டாக இருக்கணும். அண்ட் எக்காரணத்தை கொண்டு நீங்கள் சப்ஜெக்டை நெருங்கவே கூடாது. சம்டைம்ஸ் உங்களால் டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ண முடியாமலும் போகலாம். பட் தட்ஸ் ஓகே. பட் அவங்களுக்கு உங்கள் ஐடென்டிட்டி தெரியவே கூடாது. எப்படியும் வேலை முடிச்சு ரூமுக்கு தான் வர போகிறேன். ஓ, நேரில் பார்த்தா சொன்ன மாதிரியும் ஆச்சு, சாப்பிட்ட மாதிரியும் ஆச்சு. இன்சல்ட் பண்ணடா நம்பி. ஹே சிஐடி, வந்துட்டு ஒரு கப் காஃபியாவது சாப்பிட்டு போ. சார் பில்லு சார். அவர்கிட்ட கொடுங்க. ஓ, உங்கள் ஃப்ரெண்டானே? நான் புதுசில்ல, அதான் தெரியல. ஆனால் நல்லா சாப்பிட்றாருண்ணே. இந்த மாதிரி நேரங்களில் அடுத்தவங்க கண்ணை மட்டும் பார்க்கக்கூடாது. அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம முகம் அவங்க மனசில் நல்லா பதிஞ்சிடும். இங்கே வெற்றின்னு யாரும் இருக்காங்களா? சிஐடி உள்ளே இருக்கான். அவரை கூப்பிடுங்க, கொஞ்சம் பேசணும். எதாக இருந்தாலும் என்கிட்ட சொல்லுங்கள். நீ என்ன அவருக்கு செக்யூரிட்டியா? மிலிட்ரி. மிலிட்ரி பேர் நம்பியா?
விண்மீன் விதையில் நிலவாய் முளைத்தேன் பெண்மீன் விழியில் என்னையே தொலைத்தேன் மழையின் இசை கேட்டு மலரே தலையாட்டு மழலை மொழி போல மனதில் ஒரு பாட்டு இனி நீயும் நானும் ஒன்றாய் சேர்ந்தால் காதல் இரண்டு எழுத்து நிலவாய் முளைத்தேன் பெண்மீன் விழியில் என்னையே தொலைத்தேன் மழையின் இசை கேட்டு மலரே தலையாட்டு மழலை மொழி போல மனதில் ஒரு பாட்டு இனி நீயும் நானும் ஒன்றாய் சேர்ந்தால் காதல் இரண்டு எழுத்து விண்மீன் விதையில் நிலவாய் முளைத்தேன் பெண்மீன் விழியில் என்னையே அப்பா கிட்ட உன்னை பற்றி பேசியிருக்கேன். அவர் ஊருக்கு வந்து என்ன மீட் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காரு. குக்கிங்கா டெய்லி நான் தானே பண்ணுறேன். இன்னைக்கு வாள் வந்திருக்கா, நீயே பண்ணு. டே ப்ளீஸ் டே டேய் நான் பண்ணால் கேவலமாக இருக்கும்டா. பரவாயில்ல, எவ்வளோ கேவலமாக இருந்தாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கிறேன், நீயே பண்ணு. டேய் ப்ளீஸ் 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 ஏன்டா இப்படி பண்ணுற? நான் பேசாத மௌனம் எல்லாம் உன் கண்கள் பேசும் உன்னை காணாத நேரம் என்னை கடிகாரம் கேட்கும் மணல் மீது தூரும் மழை போலவே மனதோடு நீதான் நுழைந்தாயடி முதல் பெண்தானே நீதானே எனக்குள்ளானே ஏற்பேனே இனி நீயும் நானும் ஒன்றாய் சேர்ந்தால் காதல் இரண்டு எழுத்து. அப்புறம்னா அது எப்படி? சட்டுன்னு கோவம் வந்துடும். ஆனால் அவளுக்கு பிடிச்சவங்க எது சொன்னாலும் நம்புவா. ஒரு பெண்ணாக உன்மேல் நானே பேராசை கொண்டேன். உன்னை முன்னாலே பார்க்கும் போது பேசாமல் நின்றேன். எதற்காக உன்னை எதிர்பார்க்கிறேன்? எனக்குள்ளே நானும் தினம் கேட்கிறேன். இனிமேல் நானே நீயானே இவன் பின்னாலே போவேனே. இனி நீயும் நானும் ஒன்றாய் சேர்ந்தால் காதல் எழுத்து. விண்மீன் விதையில் நிலவாய் முளைத்தேன் பெண்மீன் விழியில் என்னையே தொலைத்தேன் மழையின் இசை கேட்டு மலரே தலையாட்டு மழலை மொழி போல மனதில் ஒரு பாட்டு இனி நீயும் நானும் ஒன்றாய் சேர்ந்தால் காதல் இரண்டு எழுத்து. வெண்மீன் விதையில் நிலவாய் முளைத்தேன் பெண்மீன் விழியில் என்னையே தொலைத்தேன். நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய். நான் இப்பதான் உன்னை பத்தி நினைச்சேன் தெரியுமா? என்ன
சைக்கிள் பிரேக் பிடிச்சப்போ நெஞ்சுக்குள்ள டீ மறந்து போச்சு டாம். இங்க எத்தி செய்ய ஏன் பொழப்பு அந்த மூணு அக்காவும் நல்லா டான்ஸ் ஆடுறாங்கல்ல. சின்ன பிள்ளையில நீங்கெல்லாம் என்ன விளையாட்டு விளையாடுவீங்க? சோத்து சண்டைன்னு ஒரு விளையாட்டு. சினிமா பார்த்தேன் தெரியுமா? சூப்பர் சினிமா. வடிவேலு வந்து காமெடி பண்ணாரு. இருட்டுனா நான் எல்லாம் வீட்டுக்கு போகுமா? எல்லாரும் வீட்டுக்கு போனா இங்கெல்லாம் யார் இருப்பாங்க? பேய் தான் இருக்கும்ல. பேயா? பச்சி ஓரங்கிருச்சு வாழ்க்கைரா தூங்கிருச்சு கிச்சி மரத்து மேல எனக்கு இருக்கமணி. ரொம்ப முடியலையோ? ஆமாமணி. அப்ப இருமாதீங்க அண்ணா. காச நோய்காரிகளும் கண்ணுறங்கும் வேளையில ஆசை இலவாசம் இருக்குது. ஜாலியா வாசம். இது யாரோ? ஆண்டவர் படைச்ச கிருமி. எப்போ இங்க வந்த? இப்போதான். 10 வயசா? சீச்சி இந்த வயசுல. 2 வயசா? ஆஹா இந்த வயசுல. 4 வயசு? 5. அப்போ அம்மா? எனக்கு தெரியல. எப்படி தெரியுது? அம்மா அப்பனும் எப்படி மறக்கும்? நாடார் கடை சைக்கிள திருப்பி கொடுத்துரு. ஸ்தோத்திரம். அஞ்சாவது நம்பர் பிளாட்பாரத்தில் 5வது படிக்கட்டு. இதுமாரி இதான் நம்ம மீட்டிங் பாயிண்ட். இங்க நான் முதல்ல வந்தா நான் இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கர் தட்டிட்டு நிப்பேன். நீ முதல்ல வந்தா நீ இதே மாதிரி ஸ்டிக்கர் தட்டிட்டு நிக்கணும். புரிஞ்சுதா? தமிழ் ஹிந்தி இங்கிலீஷ்னு வச்சுக்க வேண்டியதானே? மொக்க பேசுமாப்ல. சுதந்திர குடி. ஏன் திமுக குடி அதிமுக குடின்னு பேர் வச்சுக்க மாட்டீங்களா? அரசியல் வேணா. God has created chemistry in their hearts. என்ன கெமிஸ்ட்ரி எங்களுக்கு தானே தெரியும். எப்படி அந்த புள்ள மேல லவ் வந்துச்சு உனக்கு? ஒரு வயசுக்கு வந்த ஆம்பளைய ஒரு பொம்பளை அடிக்கிறதா ரொம்ப தப்பு. கிறுக்குத்தனமான சாகசங்கள் தான் பொண்ணுங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நாங்கெல்லாம் பைப் ஏறி வருவோம் பார்க்க. லூசு. நீ என் செருப்பு சத்தத்தை கூட கண்டுபிடிச்சிடுறா. நான் வந்தாலே உனக்கு தெரிஞ்சிடுது. பவர் ஸ்டார் மாதிரி நீ ஒரு பவுடர் ஸ்டார் மாப்ள. கண்ணு இருக்கிற ஆம்பளை எங்கனாலும் இருக்கான். மனசு இருக்கிற ஆம்பளை எல்லா இடத்துலயுமா இருக்கான். ஒவ்வொருத்தையும் சாமி பொம்பளைங்களை திட்டுறதே ஒரு பேஷனா வச்சுட்டு அலையறீங்களாடா. நீ எப்படி இருக்குன்னு ஒரு வாட்டி பாத்துக்கவா. அசிங்கமா இருந்தா விட்டுருவியா? எவனா உசுர விட்டுருவானா?
நான் பாத்துக்கிறேன் கொடி, கண்டிப்பா வந்துருவல்ல. வந்துடுறேன்டா. கொடி வெயிட் பண்ணுது சார். ஓடும் சார். நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய். மரமுடிக்கு கவுண்டர் பெரிய கவுண்டர் பசங்களுக்கு காது குத்த இருப்பதால் ஆங்காங்கே கூடியிருக்கும் ஊர் பொதுமக்கள் அனைவரும் இது யாரு கவுண்டர் பசங்க? பெரியவன் ரஜினி. கமல். வானவராயனும் வல்லவராயனும் ஒரு நிமிஷம் கூட பிரிஞ்சே இருக்க மாட்டானுங்க. அண்ணன் தம்பினா இப்படிதாங்க இருக்கணும். நீங்க வேற 10 நிமிஷம் சேர்ந்து இருந்தானுங்க. என் தம்பி அடிக்கிற கொன்றுவேன். அவங்க அண்ணன் தம்பிடா, அடிச்சுக்குவாங்க புடிச்சுக்குவாங்க. அடுத்த ஆள் கை வச்சா விடவே மாட்டானுங்க. ஓட அடிப்பானுங்க. அப்புறம் அவனுக்கு ஓடுவானுங்க. 30 தடவை லவ்ல பெயிலான நம்ம கவுண்டர் பைய ஒரே நிமிஷத்துல பேசி ஒரு பொண்ணை கரெக்ட் பண்ணிட்டானாமா. ஐயோ இவன் இல்லைங்க. கட்டினா இவ்வளவுதான் கட்டுவேன், இல்ல செத்துருவேன். டேய் வானு, ஆல் கேர்ள்ஸ் சேம் டைலாக். என்னது இது? லவ் லெட்டருங்க. என்ன நம்பிக்கையில இப்படி பேசுறீங்க? எல்லாம் நீங்க வயசுக்கு வந்திருப்பீங்களோ நம்பிக்கையில தான். வார்த்தை தப்பா வருது. காதல் வர வரைக்கும் விடாம தொடுத்துனுங்க. அதுவே வந்துட்டா விட்டு கொடுத்து வாழணுங்க. இப்பெல்லாம் பசங்க சச்ச, அவர்லாம் அப்படி கிடையாது. தக்காளிக்கு தவணிய போட்டு விட நான் வரட்டா. முக்காளிக்கு முட்டி தேஞ்சா முட்டு தர நான் வரட்டா. அது மட்டும் இல்ல, அவகிட்ட ஏதோ ஒன்று இருக்குடா. இந்த பொண்ணுங்களே அப்படிதான்டா. லவ் பண்ணும்போது விண்ணை தாண்டி கூட ஒரு ஆளு. அதே ஒரு பிரச்சனைன்னு வையி, வெண்ணையை தடவிட்டு போயிடுவாளு. விடுடா பொண்ணுங்களே வேணா வேணா, விடுடா பொண்ணுங்களே வேணா வேணா, விடுடா பொண்ணுங்களே. நாளைக்கு கோயில மட்டும் லவ் செட் ஆகல, சூளத்தை எடுத்து லவ்ன்றது கீழே கிடைச்ச காசு மாதிரி. கிடைச்சவனுக்கு லக்கு, கோவச்சவனுக்கு டெத்து. தட் இஸ் லைஃப்.